ሰላም የስታር አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ቻናል ተከታታዮች፣ ባለፉት ክፍሎች ሪሜዲያል ወይ ደግሞ የፕሪ ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ፋይናል ኤግዛምን በሶስት ተከታታይ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬም ደግሞ ከዛው ክፍል የቀጠለ ክፍል አራትን ከ31ኛ ጥያቄ ጀምሮ ያሉትን ለማየት እንሞክራለን። በደንብም የሚያዘጋጃችሁ ጥያቄዎች ከነሶሉሽናቸው የሚቀርቡበት ፕሮግራም ስለሆነ እስከ መጨረሻቸው አብራችሁን ቆዩ። ብዙ ታተርፉበታላችሁ። እና ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን። ጥያቄ ምን ይላል? question number 31 the kinetic energy of a body in simple harmonic motion at a distance of 2.5 cm from the equilibrium position is 3/4 of the total energy. What is the amplitude of the motion? so simple harmonic motion አላችሁ እዛ ላይ distance from the equilibrium position ተሰጥቶናል 2.5 cm then ሌላ ጊቨን ደግሞ የኪኔቲክ ኤነርጂው ተሰጥቶናል። የኪኔቲክ ኤነርጂው 3/4 of the total mechanical energy ነው የተሰጠን። ስለዚህ ጊቨናችንን እናወጣለን። መጀመሪያ we have x is equal to the distance from the equilibrium position 2.5 cm አለን። ከዛ በኋላ ኪኔቲክ ኤነርጂው ስንት ተሰጥቶናል? 3/4 of total mechanical energy ተሰጥቶናል። ስለዚህ እነዚህ ግብኖችን ይዘን ከዛ ወደ ሶሉሽኑ እንሄዳለን። ይሄንን ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ አጠቃላይ ጀነራል ፎርሙላውን ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል። የመካኒካል ኤነርጂ ለሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን መካኒካል ኤነርጂው እንዴት ነው የምናገኘው? መካኒካል ኤነርጂ ቶታል መካኒካል ኤነርጂ is equal to 1/2 times m times omega square times a squared ነው። kinetic energy at a given distance kinetic energy is equal to then mechanical energy minus potential energy ነው። ይሄንን ከዛን ለሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ፖቴንሻል ኤነርጂ ደግሞ ፎርሙላ ምንድነው? ፖቴንሻል ኤነርጂ is equal to 1/2 m times omega squared times x squared ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ፎርሙላ ማስታወስ ይጠበቅብናል። የመካኒካል ኤነርጂን የሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን መካኒካል ኤነርጂንም ማስታወስ ይጠበቅብናል። ይሄንን ካደረግን በኋላ የኪኔቲክ ኤነርጂን ሪአሬንጅ ስናደርግለት kinetic energy is equal to mechanical energy minus potential energy ነው። mechanical energy ይሄው እዚህ ጋር ፎርሙላው አለን 1/2 mw squared a squared minus h minus ከዛ potential energy ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ዘን 1/2 m omega squared x squared ይሆናል ማለት ነው። kinetic energy ስንት ምን ጊቭን አለን እዚህ ጋር? kinetic energy is 3/4 of mechanical energy ነው። then 3/4 of mechanical energy is equal to 1/2 m omega squared a squared minus 1/2 m omega squared x squared አለ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን እንስራው then mechanical energy የሚለውን ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ ይሄንን ኢኩዌሽን ማለት ነው። then 3/4 of in the place of mechanical energy we have 1/2 m omega squared a squared ሰብስቲቱት እናደርጋለን then is equal to ከዛ ዳይሬክት ራሱን እንጽፋለን 1/2 m omega squared a squared minus 1/2 m omega squared x squared ከዛ በኋላ ተመሳሳይ ተርሞችን ካንስል እናደርጋለን። half of m omega squared እዚህ ጋርም half of m omega squared እዚህ ጋርም half of m omega squaredን ካንስል እናደርጋለን። ከዛ ምን ይቀረናል ማለት ነው? በዚህ ሳይድ 3/4 3/4 of a squared ይቀረናል is equal to በዚህ ሳይድ ደግሞ a squared minus x squared ይቀረናል። x squared እዚህ ጋር ይመጣል። x squared is equal to a squared minus 3/4 a squared ይሆን እዚህ ጋር 2.5 the whole squared is equal to ይሄን ስትቀናንሱት 1/4 a squared እናገኛለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? 6 ይሄን ስኩዌር ስታደርጉት 6.25 centimeter squared ይሆናል is equal to 1/4 a squared 4 እዚህ ጋር መጣና ታባዛዋለች። ከዛ በዚህ ሳይድ ስንት ይሆናል? 25 is equal to 25 centimeter squared is equal to
a squared then a is equal to 5 cm amplitude ስንት ይሆናል ማለት ነው? a አምፕሊቲዩዱ 5 ሴንቲሜትር 5 ሴንቲሜትር ይሆናል። ስለዚህ መልሱ a ይሆናል ማለት ነው ለጥያቄው። question number 32 it says a narrow pipe is 20 cm long and is open at the top end and closed at the bottom. As the wind blows across the top, sound is produced at its fundamental frequency. If the speed of sound is 340 meters per second, what are the first three harmonic frequencies at which sound is produced as the wind is blowing harder? አሁን እዚህ ጋር ፓይፕ አለ። የዛ ፓይፕ ክሎዝድ ፓይፕ ስለሆነ ከዛ በኋላ ለፈንዳሜንታል ፍሪኩዌንሲው ለዚህ ኢኩዌሽን ከፎርሙላው ተነሳላችሁ። ለእንደዚህ አይነት ጥያቄ ፈንዳሜንታል ጀነራል ፍሪኩዌንሲ ፎርሙላ ምንድነው? fn is equal to twice of n minus 1 times its speed of the sound wave divided by 4l. then a እና ይሄኛው ሌንግዙ ነው። ጀስት እዚህ ጋር ጊቭን ተሰጥተናል። a narrow pipe is 20 cm long። ስለዚህ ጊቭን አለን our L is 20 cm and V is given, then it is 340. ከዚህ ፈንዳሜንታል ፍሪኩዌንሲውን ካልኩሌት በማድረግ እንጀምራለን። its fundamental frequency just የፈርስት ፍሪኩዌንሲው ማለት ነው። it will be f1 is equal to, then you will have 2 times 1 minus 1 the whole times 340 divided by 4 times 0.2 meter. ከዛ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ወይ ደግሞ ሶልቭ ስታደርጉት ምን ታገኛላችሁ? 425 ሄርትዝ ታገኛላችሁ። ይሄ ጀስት ፎርሙላውን ማስታወስ ነው የሚጠበቅባችሁ እንጂ ዲቴል የሆነ ካልኩሌሽን አይደለም። ግን ይሄን አይነት ፎርሙላ የግድ ማስታወስ አለባችሁ፣ እንደ በየትኛው ፎርሙላ ሶልቭ ማድረግ እንዳለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛውን ቀጣዩን እንትን ለማድረግ ሰከንድ ፍሪኩዌንሲ እዚህ ኳልቱ ኤን ቦታ ስንት ይገባል ማለት ነው? 2 ታስገባላችሁ ማለት ነው። 2 into 2 minus 1 times v ቦታ 340 divided by 4 times 0.2 ተመሳሳይ ነው። which is 0.8 ከዛ ለዚህኛው ስንት ታገኛላችሁ ማለት ነው? 1275 ታገኛላችሁ። 1275 hertz. ከዛ በተመሳሳይ for the third frequency you will have 2 into 3 minus 1 times 340 divided by 0.8 divided by 0.8 ለዚህኛው 2125 hertz እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መልስ የትኛው ነው? 425 1275 2125 ቢ ላይ ያለው መልሳችን ነው ማለት ነው ለ32ኛው ጥያቄ። Okay, question number 33 it says bright color from spider's web when exposed to sunlight is due to reflection, refraction, interference and diffraction. ይሄ ምንድነው? አሁን የስፓይደር የምትሰራው ድር ማለት ነው። ስፓይደርስ ዌብ ወይ ደግሞ ስፓይደርስ ሲልክ የሚባለው ማለት ነው። ስፓይደር የምትሰራው ይሄ ጥልፍልፉ ሲልኩ ማለት ነው። ልክ ብርሃን ሲያልፍበት እንደ አስተውላችሁ ከሆነ የሆነ ፓተርን ይፈጥራል። የተለያየ ከለሮችን ይሰጣቸዋል። ያ የተለያየ ከለር ምንድነው? ኮዙ ነው። what is the cause for those colors ነው? is that due to reflection, is that due to refraction, interference or diffraction? አሁን ትንሽ እዚህ ጋር የስፓይደር ፊልም የስፓይደር ዌብ ወይ ደግሞ የስፓይደር ሲልክ የሚባለው በጣም ትናንሽ የሆኑ የመልቲሌየርድ ስትራክቸር አለው። አሁን አንዷ የምታዩት ክር ዝም ብላ ክር አይደለችም፣ መልቲሌየርድ ናት። ልክ አሴቲን ፊልም ነገር ነው ስትራክቸሯ ማለት ነው። የአንዷ ገመድ ማለት ነው። አንዷን ክር እንደዚህ ኢንላርጅ ዳርጋችሁ አስቧትና አንዷን ክር ብቻዋን ከዛ በውስጡ ምን አላት? የተለያየ ስትራክቸር አላት። ሌየርድ የሆነ ስትራክቸር ነው ያላት ማለት ነው። ከዛ ላይት መጥቶ እዛ ላይ ሲያርፍ የመጀመሪያውን ሌየር ያገኛል።
ከዛ ሪፍሌክትድ ያደርጋል። ከዛ ሌላ ላይት ሬይ መጥቶ የመጀመሪያውን ሌየር ፔኔትሬት አድርጎ ከገባ በኋላ ቀጣዩ ሌየር ጋር ሲደርስ እሱም ሪፍሌክትድ ባክ ይሆንና ይመለሳል፣ ሪፍሌክትድ ይሆናል። ከዛ አሁንም ሌላ ሬይ ይመጣል። ድንገት ያንን ሌየር አሁንም ፔኔትሬት አድርጎ ከሄደ ምናልባት ሶስተኛው ላይ ደረሰ ብለን ብናስብ እሱም ሪፍሌክት ባክ ያደርግና ይመለሳል። ከዛ እነዚህ ሪፍሌክትድ የሆኑ ሬዎች ምን ያደርጋሉ? ኢንተርፌረንስ ይፈጥራሉ። ልክ ኢንተርፌረንስ ሲፈጥሩ እዛን ያ ኢንተርፌረንስ ምን ይፈጥራል? የተለያየ የከለር ይፈጥራል ማለት ነው። እና ያ ከለር የምን ውጤት ይሆናል? የኢንተርፌረንስ ውጤት ይሆናል ማለት ነው። በዋናነት it is due to interference of the reflected light ብለን መውሰድ እንችላለን። በተወሰነ መልኩ የዲፍራክሽን ኢፌክትም አለው። ግን የዲፍራክሽን ኢፌክቱ በጣም አነስተኛ ስለሆነ የትኛው ነው ዶሚኔት የሚያደርገው? የኢንተርፌረንሱ ዶሚኔት ስለሚያደርገው መልሳችን ሲ ኢንተርፌረንስ ይሆናል ማለት ነው ለ33ኛ ጥያቄ። እሺ 34ኛ ጥያቄ question number 34 two monochromatic light waves are coherent if they are in phase, they have constant phase difference, they travel equal distance, they have equal amplitude። ይህን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ኮሄረንት ምንድን ነው የምትለዋን ማወቅ አለባቸው። ኮሄረንት ማለት ዘን ኮሄረንት ሚንስ ኮንስታንት ፌዝ ሪሌሽን ኦቨር ታይም ኤንድ ስፔስ ማለት ነው። አሁን ሁለት ዌቮች ካሉ እነዛ ዌቮች ስሩ ታይም የማይቀያየር ፌዝ ዲፍረንስ ካላቸው ኢን ፌዝ አይደለም፣ ተመሳሳይ ፌዝ ሳይሆን ፌዝ ዲፍረንስ ይኖራቸዋል። ያ ፌዝ ዲፍረንስ ግን ስሩ ታይም ኤንድ ስፔስ ኮንስታንስ ዲፍረንሱን ይዞ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ያ ከሆነ ኮሄረንት እንላለን። ስለዚህ ከተሰጡን ምርጫዎች ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያው they are in phase ኢንፌስ ከሆነ ኮሄረንት አይሆንም ሲጀመር። ስለዚህ የመጀመሪያ አይሆንም። ቀጣዩ they have constant phase difference። ስለዚህ ፌዝ ዲፍረንስ አላቸው። ያ ፌዝ ዲፍረንስ ደግሞ ኮንስታንት ከሆነ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? እነዛ ሁለቱ ዌቮች ኮሄረንት እንላቸዋለን ማለት ነው። ሲ they travel equal distance እዚህ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ኮሄረንሲ። they have equal amplitude አምፕሊቲዩዳቸውም እኩል ላይሆን ይችላል። እሱ ማተር አያደርገውም። ስለዚህ ኮሄረንሲ ምን ላይ ነው ማተር የሚያደርገው? ፌዝ ዲፍረንስ ይኖራል። ያ ፌዝ ዲፍረንስ ደግሞ ኮንስታንት ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ we can say that the two waves are coherent ብለን እንጠራለን ማለት ነው። so our answer is B። 35ኛ ጥያቄ a ray of light travels through a transparent slope with a speed of 2 times 10 to the power of 8. This implies that the refractive index of the slope is የዚችን ጥያቄ መልስ አሁን አላስቀምጥላችሁም። እስኪ የቤት ስራ ነውና አሴ ሆምወርክ ኮመንት ባሩ ላይ ትሄዱና ያገኛችሁትን መልስ ታስቀምጡልኛላችሁ። መልሳችሁን አይቼ ስህተት ካለበት በቀጣዩ ክፍል ቀጣይ ጥያቄዎችን ሶሉሽን ይዤ ስመለስ ይሄንንም መልሱን ፋይናል አንሰሩን አስቀምጬ ነው የማልፈው። ቀጣይ ያሉ ጥያቄዎች በጣም ሰፋፊ ስለሆኑ ከዚህ በላይ እነሱንም ማካተት አንችልም። በቀጣይ ክፍል ነው ይዤላችሁ የምመለሰው። እስካሁን 35 ጥያቄዎችን ከነ ሶሉሽናቸው ለማየት ሞክረናል። ቀጣይ ያሉ ጥያቄዎችን ደግሞ በቀጣይ ክፍል ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። እስከዛ መልካም ጥናት ይሁንላችሁ። የምንለቃቸውን ፕሮግራሞች እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ